हाँ जी, सत श्री अकाल साथियों। मैं वरिंदर सिंह तुहाडा अपने इस यूट्यूब चैनल ते स्वागत करदा हाँ। पिछले दिनों के विच पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पंजाब सरकार नूं सौंप दित्ती सी ते अगे पंजाब सरकार ने वित्त विभाग ने इस रिपोर्ट का एनालिसिस करन तो बाद मंत्री मंडल दे विच मैमोरेंडम पेश किया। उस तो बाद प्रैस नोट सरकार वालों इशू होया जिहदे विच दस्सिया गया कि मुलाजमां दी तनखाहां दे विच वाधा हो रहा है। इस तो इलावा मिनीमम पे दे बारे दस्सिया गया कि मिनीमम पे आ जिहड़ी ओह लगभग 7,000 तो वध के 18,000 हो गई है। तो बहुत सारे मुलाजमां ने ये जानकारी मंगी कि उन्हां दी तनखाहां दे विच वाधा किस तरह होवेगा। इहदे बारे दोस्तों हले सरकार वालों कोई भी जिहड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ वो जारी नहीं होया। इहदे तो इलावा कुछ जिहड़ी जानकारी है सोशल मीडिया के उपर अलग अलग डॉकूमेंट के राही शेयर की जा रही है। कोई कैलकुलेशन करके दस रहा कि किहड़ी पोस्ट दे कितनी तनख्वाह वधेगी। दोस्तों ये बारे क्लीयर कर दिंने आ कि ये बारे हले कुछ भी जिहड़ा स्पष्ट आ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उहदे बारे आपां अगे गल करांगे, क्योंकि सरकार ने हाले जिहड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ वो जारी नहीं किया। जिन्नी देर तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता उन्नी देर तक आपां जिहड़ी कोई भी कैलकुलेशन आ वो नहीं कर सकते। पिछली वीडियो दे विच पे कमीशन नाल रिलेटेड जिहड़ी वीडियो सी उहदे विच दस्सिया गया सी कि जिहड़ा पे कमीशन आ किहड़े तनख्वाह स्केलां नूं कंसीडर कर सकदा। उहदे लई अपने कोले पे कमीशन सी जिहड़ा उहदियां टर्म्स ऑफ रैफरेंसिस की जिहड़ी कापी आ उहदे बेस ते जानकारी दित्ती गई सी। उस दे विच की पॉइंट लिखिया होया सी कि पे कमीशन ने अपनियां सिफारिशां देण समय इस गल नूं ध्यान दे विच रखना है कि 2011 दे विच जो कर्मचारियों नूं वाधा दिता गया उस नूं ध्यान दे विच रखदे होए कर्मचारियों दे विच जिहड़े तनख्वाहां दा डिफरेंस आया सी उस नूं कंसीडर करके कि जिहड़ी इक्विटी आ इक्विटी एंड फेयर प्ले वर्ड उत्थे चूज़ किया गया सी कि सारिਆਂ नूं एकसार लैके आउणा है। उहदा भाव की सी कि जिहड़े 2009 दे स्केल सीगे जिहड़े 5वें वित्त कमीशन ने रिकमेंड कीते सीगे उन्हां नूं ध्यान दे विच रखना सी ते 2011 दे जिहड़े स्केल होए सीगे उन्हां नूं भी ध्यान दे विच रखना। पर एक चीज़ का जरूर ध्यान रखा जाए कि एंपलाइज दे विच इक्विटी एंड फेयर प्ले होवे। मीनस कि सारिਆਂ दे ये ना होवे कि जिन्हां नूं 2011 दे विच वाधा मिल गया सी उन्हां नूं दोबारा तो बहुत ज़्यादा वाधा फिर मिल जाए। तो ये गल जिहड़ी है पहलां तो ही क्लीयर हो चुकी सी, भावें कि किसी का उहदे ते ध्यान गया सी जां नहीं गया सी, क्योंकि वो जिहड़ा लैटर सी 2016 दे विच इशू हो चुका सी। उस दे बारे किसी भी यूट्यूब चैनल वालों या किसी भी कर्मचारी माहरां वालों उस गल वल ध्यान नहीं दिता गया। तो असीं अपने चैनल के उपर सब तो पहला वो जिहड़ी जानकारी आ वो सांझी कीती सी। हुण जिहड़ियां गल्लां अपने कोले मुख रूप दे विच सामने आईयां ने पे कमीशन नाल संबंधित जो खबर आईयां ने उन्हां दे बारे हुण आपां गल करांगे। पे कमीशन ने जिहड़ियां अपनियां रिकमेंडेशन देनियां हुंदियां ने उहदे बारे भी जिहड़ा टर्म ऑफ रैफरेंस की आपां पहलां गल कीती आ उहदे विच भी दस्सिया होया सी कि पे कमीशन ने 3 चीज़ों के बारे जिहड़ी आ रिकमेंडेशन देनियां ने। पहली चीज़ की है
पे स्केल, दूसरा है अलाउंसस, तीसरा सी पेंशनर दी जो पेंशन आ। मतलब 3 ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਫਿਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੀਜੀ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੀਗੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 27 ਮਈ 2009 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, 5ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੇ ਸਕੇਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੀ-ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2011 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਇੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 2009 ਵਾਲੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੀ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 5ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਆ ਉਹ 10,300 34,800 ਜਮ੍ਹਾਂ 3200 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 3200 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੀ, ਬਣਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਣਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸਕੇਲ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰ ਆ 2.59 ਜਾਂ 2.62 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੀਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕੇਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲਾਈ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ 7810 ਸੀਗੀ, 5910 20 ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 5910 ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸੀ, ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੈੱਟ ਪੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸੀ 11,585 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੇਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1900 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਸ਼ਾਇਦ 2400 ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 17,500 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 23,000 ਜਾਂ 24,000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ 31/12/2015 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਨੋਸ਼ਨਲ ਪੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਨੋਸ਼ਨਲ ਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 10,334,832 ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 5910 20 ਜਮਾ 1900 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ, ਜੇ ਉਹ 1900 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ 31/12/2015 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਪੇ। ਨੋਸ਼ਨਲ ਪੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਸ਼ਨਲ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕੇਲ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ, 2 ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ 31/12/2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ 2.59 ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅੰਪਲਾਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 31/12/2015 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ 2.25 ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸਕੇਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਪੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਸ਼ਨਲ ਪੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇ ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਜਨ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਨਵਰਜਨ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਪਲਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆਊਗਾ, ਕਨਵਰਜਨ ਟੇਬਲ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲਾਈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸਸ ਨੇ, ਕਈ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ NPA ਮਿਲਦਾ 25%, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ, ਕੁਛ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NPA ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 25%। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ 10,000 ਤਨਖਾਹ, 25% ਉਹਨੂੰ NPA ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣ ਗਈ 12,500। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ DA ਹੋ ਗਿਆ, HRA ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ NPA ਆ 25% ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਊਂਸਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, 12,500 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ NPA ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਲਾਊਂਸਸ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਲਾਊਂਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਦੋਂ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਲਾਊਂਸਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਅਲਾਊਂਸ। ਫਿਕਸਡ ਅਲਾਊਂਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਤਨਖਾਹ ਘਟਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ? ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਊਂਸ, ਕਨਵੇਂਸ ਅਲਾਊਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸਡ ਅਲਾਊਂਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DA ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸ ਅਲਾਊਂਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਲਾਊਂਸਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ फ़ायदा हो ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਊਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸ ਅਲਾਊਂਸ ਆ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 148% ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਅਲਾਊਂਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਫੈਕਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਏ 50% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਅਰਨੈਸ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, 5% ਮਿਲ ਗਈ, ਕਦੇ 10% ਜਾਂ 2 4 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 50% ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 48% ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 5% ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 53% ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 53% ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ 50% ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਅਰਨੈਸ ਪੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 48% ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 5% ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ, 53% ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ 53 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 50% ਨੂੰ ਡੀਅਰਨੈਸ ਪੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ 20,000 ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 53%। ਹੁਣ ਜੇ 53 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਆ 20,000 ਪਲੱਸ 10,000 ਹੈ ਉਹ ਡੀਅਰਨੈਸ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਡੀਅਰਨੈਸ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜੂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ 3% ਡੀਏ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ 20,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 30,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊ। ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ 30,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਲਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੇ ਐਂਡੇਵਰ ਟੂ ਡੂ ਸੋ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ
कोशिश करूँ कि जिहड़ा DA आ नाल दी नाल दिता जाए। ये तो सी DA दे बारे गल। अगे है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट जिहड़ा अलाउंस है उहदे बारे पे कमीशन ने सिफारिश की सी कि जिहड़ा पंजवां पे कमीशन सी उहदी रिकमेंडेशन दे अकॉर्डिंगली ही जिहड़ियां अलग अलग सिटीज़ ने ਉਹ ਵੰਡ के ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंगली ਜਿਹੜਾ अलग अलग सिटी टाउन ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾउंस ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾउंस ਨੇ परसेंटेज बेस ने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पे कमीशन ने कहा कि इन्हां ਦਾ ਜਿਹੜਾ रैशनलाइजेशन फैक्टर है ਉਹਨੂੰ ਕੀ कर दो 0.08। 0.08 ਦਾ मतलब ਕੀ ਆ कि ਜਿਹੜਾ अलाउंस ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ % मिल ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ अलाउंस ਦਾ 0.08 ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 80% ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾउंस ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾउंस ਆ ਉਹ 20% ਮਿਲਦਾ। 20% ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 0.08 ਮਲਟੀਪਲਾਇੰਗ ਫੈਕਟਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇੰਗ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ 20,000 ਤੋਂ 20% ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ 16% ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ फ़ायदा ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾउंस ਆ पे ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ घट पे तो हो रही सी। जो पे कमीशन दी सिफारिशां लागू हो गई तो बेसिक पे आ वो आटोमैटिकली वध जाणियां। किवें वध जाणियां हुण आपां एग्जाम्पल ये लैंदे आ कि जे 100 रुपए नूं आपां मन के चलते हैं कि जिहड़ा हाउस रेंट अलाउंस आ 100 रुपए के उपर 20% आपां कैलकुलेट करिए तो 20 रुपए बनते हैं। हुण पे कमीशन ने जिहड़ा मल्टीप्लाइंग फैक्टर देता चाहे आपां उहनूं 2.25 ला लीए चाहे 2.59 ला लीए कोई भी आपां उहनूं फैक्टर नूं बेस मान लीए। हुण जिहड़ा 100 रुपया इहनूं आपां 2.5 दे नाल जे मल्टीप्लाई करते हैं तो हुण ये की हो जाऊगा 259। पहलां जिहड़ी कैलकुलेशन आपां करदे सी हाउस रेंट अलाउंस की जिहड़ी 20% कैलकुलेशन करते सी 100 रुपए के उपर करते सी 20 रुपए बनते सीगे। हुण जिहड़ी परसेंटेज आ वो कितनी करती है घटा के 16% करती है 20% की बजाय। पर इहदे नाल की फ़ायदा होऊगा कि पहलां जिहड़ा 20% मिल रहा सी 100 रुपए ते मिल रहा सी, हुण जिहड़ा आपां नूं 16% मिलूगा वो 259 दे उपर मिलूगा। जे इहदी आपां फिगर है जिहड़ी कैलकुलेट करके देखिए तो यह लगभग बनेगी 259 इंटू 16%। तो यह कितने बन गया 41.44। ताकि यह परसेंटेज घटन तो बाद भी जिहड़ा अलाउंस आ जिहड़ा उहदी अमाउंट आ उहदे विच वाधा हो रहा। तो इहदे विच अंपलाई नूं किसी तरह का कोई भी जिहड़ा नुकसान आ वो नहीं होने वाला। अगे आ गया रूरल एरिया अलाउंस ते सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। रूरल एरिया अलाउंस उन्हां अंपलाइज़ नूं मिलदा जिहड़े रूरल एरिया दे विच
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6% ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ 0.8 ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਉਹ 6% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5% ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ EMPLOYE ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੂਗੀ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਗਈ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਉਹ ਵਧੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਲਾਊਂਸ। ਸਿਟੀ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ 120 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 240 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 240 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ NPA, ਨੋਨ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਸਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਲਾਊਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਮੰਥ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਆ, 25% ਉਹਨੂੰ ਨੋਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। 25,000 ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨੋਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1,25,000 ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ DA ਮਿਲਦਾ ਸੀ, HRA ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ 1,25,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 25,000 ਹੈ, 25,000 ਇਹ ਅਲਾਊਂਸ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸ ਅਲਾਊਂਸ ਸੀਗੇ ਉਹ 1,25,000 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲਾਊਂਸਸ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ 5 ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੰਮਸਮ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਊਂਸ ਆ, ਲੰਮਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਣੀ ਆ,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਟੇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ PhD ਜਾਂ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਉਹਨੂੰ 30,000, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 25,000, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ 20,000, ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਹੋਵੇ 15,000, ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਉਹ 5% ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਮੰਥ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਉਹ 2,000 ਕਿ 5% ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ 2,000 ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 5% ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿਦਿਨ ਸੇਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਏ ਸੀਲਿੰਗ ਆਫ 4,500 ਜਿਹੜੀ 2,000 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 4,500 ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 10% ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸੀਲਿੰਗ ਆਫ 4,000 ਪਰ ਮੰਥ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਨਵੇਂਸ ਅਲਾਊਂਸ। ਕਨਵੇਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਨਵੇਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੇਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੈਸ਼ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ। ਇਹ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ 230 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੀ ਆ ਪਰ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ 5 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 750 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਿਵਾਈਜ਼ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 700 ਤੇ 1000 ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਅਲਾਊਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ पे कमीशन ने सेंटर के वैटरन ते 1000 रुपया ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਆ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ फ़ायदा नहीं है, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਊਂਸ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਏ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ, ਬੀ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਈਆ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਨੂੰ 250 ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ 500 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 750, 300 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 450, 250 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 250 ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 375 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ 500, 300, 250 ਤੇ 250 ਗਰੁੱਪ ABCD ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ NPA ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਲਾਊਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸ ਫਾਰ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸਸ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 900 ਰੁਪਏ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 900 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਡੀ ਆ 148% ਜਿਵੇਂ DA ਸੀ, ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਆ 20% ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ 900 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਅਲਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸ ਅਲਾਊਂਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ 900 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਲੌਸ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸ ਟੂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਆਫਿਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸ ਟੂ ਪੋਸਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਸੈਕਟਰੀਏਟ। ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਅਲਾਊਂਸ ਟੂ ਡਰਾਈਵਰਸ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1400 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਡਬਲਡ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 2800 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ 1400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2800 ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ 1400 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਾਊਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2800 ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸ ਟੂ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਟੂ ਡਬਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਇਹਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਇਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਲਾਊਂਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਅਲਾਊਂਸ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਲਾਊਂਸ, ARP ਅਲਾਊਂਸ, ਬਸਤਾ ਅਲਾਊਂਸ, ਬੋਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਲਾਊਂਸ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ, ਕਮਾਂਡੋ ਅਲਾਊਂਸ, ਸਾਈਕਲ ਅਲਾਊਂਸ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ, ਡਾਈਟ ਅਲਾਊਂਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਲਾਊਂਸ ਨੇ, 35 ਅਲਾਊਂਸ ਨੇ ਇਹ ਟੋਟਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਲਾਊਂਸ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਅਲਾਊਂਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਐਮਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੇ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।